खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम के उत्ते तुहाडी सारियां दी सलामती होवे। तुहाडा अपना सेवक अमेरिका तो प्रोग्राम अखर लैके हाजिर है ते उम्मीद करदा वां कि तुसी सारे खैरियत दे नाल होवोगे और ये वचन जिहड़ा है ये साडे सारियां दे वास्ते साडियां जिंदगियां दे वास्ते बहसे बरकत बनेगा। अज दा प्रोग्राम अखर जिहड़ा सिलसिलेवार असी लैके जा रहे हां जिहदा अनवान है दहयकी। लेकिन अज असी कुछ दहयकी दियां ऐसियां मिसालां कलामे मुकद्दस दे विचों वेखण दी कोशिश करांगे और साडा मजमून होवेगा बदनिश्ती दे नाल दित्ती जाण वाली दहयकी ते ओहदे नतैज की निकलदे ने। ते आओ असी कलामे मुकद्दस नूं वक्त अजाया कीते बगैर असी पैदाइश दी किताब नूं देखीए। पैदाइश दी किताब दे विच एक बहुत खूबसूरत कहानी लिखी है। वो कहानी इस तरह दी है कि वह दहयकी वो हदिये जात जिहड़े दुनिया दे सब तो पहले इंसानां ने दिते और वो असी कहानी बाखूब ही जानते हैं कि पैदाइश की किताब दे विच एक गल बड़ी वाज़ह तौर पर आई है कि आदम के दो बेटे सन ते दो बेटियां ने जदों खुदावंद दे हजूर अपने हदिये जात जिहड़े ने अपनी दहयकी जिहड़ी है लैके आंदी। जदों आदम के दो पुत्र ने जिन्हां दा नाम एक कहन ते एक हाबल सी ते कहन ने ते हाबल ने अपनी दहयकी खुदा दी नजर की ते होया कि फैसला किया जाना सी कि किदा हदिया किदी दहयकी खुदा जिहड़ा है वो कबूल कर दवे। कहन ने अपने खेतां दी सब्जियां ते अपने खेतां दे फल फूल जिहड़े ने खुदा दी नजर कीते। लेकिन हाबल जिहड़ा सी उन्हें की कीता कि अपनियां भेडां दा, क्योंकि वो अयाली सी, वो भेड़ बकरियां चरान वाला सी ते दूसरा जिहड़ा भरा सी वो किसान सी, वो खेतीबाड़ी करदा सी। लेकिन जिहड़ा भेड़ बकरियां चरांदा सी उन्हें अपनियां भेडां दे चंगे चंगे बच्चे पलोठे बच्चे जिहड़े पले हुए ते खूबसूरत सन खुदा दी नजर कर दिते। लेकिन जिहड़ा भेड़ बकरियां नहीं सी चरांदा, जिहड़ा खेती बाड़ी दा समान सी, वो जो गलिया सड़िया टमाटर कद्दू बताऊं टिंडे यानी जो भी उस वक्त के हिसाब के नाल सी वो चीज़ां खुदा दी नजर लैके आया। उस वक्त दहयकी जिहड़ियां ने, उस वक्त कुर्बानियां जिहड़ियां ने, ये पहला दुनिया का वो इंतजाम सी कि जिहड़ा खुदा दी नजर करन दा एक सिलसिला सी। लेकिन ये सवाल पैदा होंदा है कि उन्होंने सीखिया कितों, क्योंकि खुदा दी ते आदम दी आपस विच बहुत सारी रफाकत सी। कलाम आखदा है कि खुदा आदम दे नाल ठंडे वक्त आके गल्लां करदा सी। लेकिन जदों आदम दे नाल खुदा ठंडे वक्त गल्लां करदा सी ते खुदा ने उन्होंने सारे कानून दसे सन ते आदम ने अपनी औलाद नूं खुदा दे मुतलक दसिया और आदम ने खुदा दे कलाम दे मुताबक, खुदा दे हुक्मां दे मुताबक अपने बच्चों नूं आगाह कीता सी ते बच्चे बाखूब ही खुदा दी शफकत ते खुदा दी कुर्बत नूं जानदे सन। लेकिन जिवें ही इस तरह होया कि दोवां भरावां ने खुदा दी नज़र दे विच दहयकी कीती ते ओह एक कुर्बानगाह बना दी गई और उहदे ते अग लगा दी गई कि उस वक्त कुर्बानी देण दा या दहयकी देण दा तरीकाकार यही हुंदा सी ते जिहदी कुर्बानी खुदा कबूल करदा सी इहदा मतलब हुंदा सी कि उहदी दहयकी या उहदी नीयत जिहड़ी है ओह ठीक वे। दोवां भरावां ने अपनी अपनी जगह दे उत्ते कुर्बानगाह दे उत्ते कुर्बानी रखी ते कलाम आखदा है कि जदों कहन ने भी रखी ते हाबल ने भी रखी ते इस तरह होया कि कहन दी जिहड़ी है वो जिहड़ा धुआं सी वो सज्जे खब्बे इंज फैल गया। इहदा मतलब हुंदा सी कि उस वक्त दी जिहड़ी कुर्बानी या दहयकी हुंदी सी वो अगर इस तरह कीती जांदी सी जिहदा धुआं बिल्कुल सीधा आसमान नूं जांदा सी, इहदा मतलब हुंदा सी कि ओहदी कुर्बानी ओहदे हदिये जिहड़े ने वो खुदा ने कबूल कर लै। लेकिन कहन जिहड़ा है उन्हें बदनिश्ती दे नाल दित्ती, हसद दे नाल दित्ती ते ओहदा हदिया ओहदी दहयकी खुदा ने कबूल ना कीती। ते हाबल जिहड़ा सी ओहदी दहयकी ओहदा हदिया खुदा ने अपनी कुर्बानगाह दे विच, अपनी बारगाह दे विच कबूल कर लिया और इहदी वजह नाल जिन्हें बदनिश्ती दे नाल दहयकी दित्ती ते ओनू अपने भरा दे उत्ते हसद आया, ओहदे तो ओ जलन लग पिया ते गुस्से दे नाल उथों उठ के टुर गया। ते कुछ दिन गुजरन तो बाद दोवें भरा खेतां दे विच काम करन डे सन। उस हसद दे नाल उन्हें अपने भरा नूं उत्थे ही मार दिता तो उन्हें आख्या वेखांगा मैं तेनू ते तेरे खुदा नूं
ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੱਡਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਹਿਯਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਦਹਿਯਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਕਤਨ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੜ ਦਿੱਤਾ, ਚੰਦ ਹੀ ਲਮਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਕਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਐ ਕਹਿਣ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹਾਬਲ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕੋ ਉਹਦਾ ਰਾਖਾ ਵਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਦਮੁਲ ਦੀਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਖੂਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਹਿਯਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੀ? ਬਦਨਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦਹਿਯਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਮੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾ ਜਾ ਔਰ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਹਨਤੀ ਆਵਾਰਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਵਾਰਾ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਦਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਰਲਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਮੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਔਰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੂਸਰੀ ਦਹਿਯਕੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਮਸੀਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਈਮਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋ ਐਸੇ ਖਿਦਮਤਗੁਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹਨਨੀਆ ਤੇ ਸਫੀਰਾ ਸੀ। ਹਨਨੀਆ ਤੇ ਸਫੀਰਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਹਿਯਕੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦਹਿਯਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਲਾਮ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਵੋ, ਜੋ ਕੈਸਰ ਦਾ ਉਹ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਦਵੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਹਨਨੀਆ ਉਹ ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਪਤਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਮੀਆਂ ਐ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਾਲ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨੇ ਦੀ ਵਿਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹਨੇ ਦੀ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਚੰਦ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਨਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਹਿਯਕੀ ਸੀ। ਬਦਨਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਤੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਆਈ, ਸਫੀਰਾ ਵੀ ਆਈ ਤੇ ਸਫੀਰਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂ ਬਈ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਸੂਬਾ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਦਨਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹੀ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਜੀ। ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇੰਨੇ ਦੀ ਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਥੇ ਪਈ ਏ ਔਰ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ।
ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਹਿਯਕੀ ਬਦਨਿਯਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵੋਗੇ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਮ ਆਖਦਾ ਵੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਗਿਰਦ, ਬੜਾ ਈਮਾਨਦਾਰ, ਕਲਾਮ ਆਖਦਾ ਵੇ ਕਿ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਦਹਿਯਕੀ ਦਾ ਥੈਲਾ ਸੀ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਥੈਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਥੈਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਐਸੇ ਖਾਦਮੁਲ ਦੀਨ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਦਹਿਯਕੀ ਦੀ ਮਨਾਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੰਦੇ ਦਹਿਯਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਯਹੂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਦਰੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਦਮ, ਅੱਜ ਦੇ ਐਲਡਰ ਔਰ ਡੀਕਨ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਲਈ, ਤੇ ਇਮਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਹੂਦਾ ਦੀਆਂ ਆਂਦੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਯਹੂਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਪਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਚੁੰਝਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਹਿਯਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਆਖਦਾ, ਮੱਤੀ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖੁਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦਹਿਯਕੀ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਰੂਆਂ ਕੱਢਦਾ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਹਿਯਕੀ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਸੋਚੋ, ਅੱਜ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿਣ ਵਰਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਨਨੀਆ ਤੇ ਸਫੀਰਾ ਵਰਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਧਰੇ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਵਰਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੂਬ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਚੁਲੀਆਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਈਏ। ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੱਪਾਂ ਜਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਡੰਗ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਹਿਯਕੀਆਂ ਦੇ ਲਵੋ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਲਵੋ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਬੂਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਦਰੀਚੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਹਨਨੀਆ ਤੇ ਸਫੀਰਾ ਵਰਗੇ, ਤੇ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਵਰਗੇ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਵਰਗੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦਹਿਯਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਬਲ ਵਰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਲੂਸੇ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਉਹ ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾਦਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਆਮ ਮਸੀਹ ਹੋਵੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ